السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ مشتاق ارم مغل صاحب ہیں، کیسر ارم بھائی ثاقب ہیں، ہے، معاذ ارم علی ہیں، ہیں اور ہاں جی، سہیب نوید ساجدہ ہے رحمان ہیں اور صہیب، ٹھیک ہے جی۔ اور زوم یوزر ہیں۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ کیپٹن صاحب ہو گئے زوم یوزر، جی اور مہد بھائی ہو گئے، اور نعیم یوسف صہیب ہو ہیں، گئے۔ منصور علی خان صاحب ہیں۔ ٹھیک ہو گئے جی، منصور صاحب، ٹھیک ہے۔ تو بتا دیجیے گا، بعد میں اگر آتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا نیچے کریں، کل کی ریویژن کر لیتے ہیں، اور پھر آگے وہ ساتھی جن کا جی کئی دفعہ نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، شیطان آ جاتا ہے، کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس کا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو اللہ ایک طریقہ آج بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی نماز میں اتصال نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، تو جی سر، بہت بڑا فارمولہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو جناب انشاءاللہ۔ کیپٹن صاحب ذرا شروع کیجئے گا، اتأمرون الناس، اچھے طریقے سے کرنا ہے، الفاظ کو پہلے سوچنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر، جی اتامرون الناس بالبر۔ ہم، آ کا مطلب کیا ہے؟ آ کا مطلب کیا؟ کیا؟ تأمرون، تامرون تمہیں حکم، تم حکم دیتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، واو نون ہے، پہلے تے ہے، الناسا لوگوں کو، کیا تم لوگوں کیا کو تم حکم لوگوں دیتے کو ہو؟ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، جی نیکی ہم، کا، ہم، وتنسونا، اور تم انفسکم، بھولتے ہو، انفسکم، اپنے اپنے نفسوں کو، نفسوں کو، جی وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، ہم، قرآن پاک پڑھتے ہو۔ قرآن نہیں، الکتاب کا کتاب ہی کریں، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ جی افلا افلا، تعقلون، کیا تو نہیں تم عقل رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل کیا کرنا تم سمجھنا سمجھتے ہوتا نہیں ہے، ہو؟ عقل کا جی استعمال۔ تو ٹھیک ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اچھا، رکھتے الگ چیز ہے، جی عقل سے کام لینا یہ فعل ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ٹھیک ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے، تو یہ فعل بن جائے گا۔ جی اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بریکٹ میں ہم نے کیا تھا حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اچھا جی، جی ماشاءاللہ، اچھا ترجمہ ہوا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کتنی بار آج دہرایا تھا اس کو؟ سر آج اس کو نہیں دہرا سکا۔ چلے، کل انشاءاللہ آپ نے
कम से कम 2-3 मरतबा जरूर दोहराना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। जी आगे महत भाई को मैं छोड़ रहा हूँ अभी नईम भाई से। जी जी सर। वस्ताइनु बिसब्र व सलात, और तुम मदद मांगते हो सबर के साथ। नहीं, हाँ, मांगते अगर होता तो वो मांगते हो तो होता तस्तईनूना, हालांकि वो बड़ा मुश्किल होता है, ये अमर का सीगा है हाँ, तुम तो मदद मांगो। वस्ताईनू। हाँ जी तुम, ठीक हाँ, है, और तुम मदद मांगो सबर के जी साथ और नमाज के साथ। बिल्कुल। व इन्नहा लकबीरतुन, व इन्नहा का बेशक, अलग करें तो फिर मजा आएगा आपको। व इन्नहा बेशक ये नमाज जी लकबीरतुन बहुत भारी है। नहीं, लाम इल्ला, लाम का करना है, ला का मतलब होता है यकीनन। हाँ, यकीनन बहुत भारी है। हम्म इल्ला, मगर, हम्म अलल खाशिईन, हम्म आजी से डरने वालों के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया माशाअल्लाह। थैंक आजी यू सर। से डरने वालों पर, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, अब एक तो ये पता चला कि नमाज के अंदर जो है भारी ना होना, ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजिज़ी दिखाना, ये है नमाज के अंदर कैफियत। जी आगे हम पढ़ते हैं तो वक्त चूँकि कम है और हमने आगे पढ़ना है थोड़ा सा ज़्यादा, तो लिहाजा आगे चलते हैं। तो कहा था कि अगर आयत अल्लाह दीना से शुरू हो, अल्लाह दीना से शुरू हो या अल्लाह दी से शुरू हो, तो वो शख्स, वो ज़ात या वो लोग, वो उनका पीछे होता है, उनका पीछे जिक्र है, और वो है खाशिईन। क्या है जी? खाशिईन। जैसे हमने पढ़ा था हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर था अल्लज़ीना, तो हमने जी पढ़ा था मुत्तकीन अल्लज़ीना। पढ़ेंगे उसी तरीके से समझने के लिए ये है। तो जी यहाँ खाशिईन अल्लज़ीना क्या है, पढ़ेंगे जी? डरने वाले वो लोग हैं। हाँ, तो खाशिईन का तर्जमा आपने किया आजिज़ी से डरने वाले। अल्लज़ीना का तर्जमा क्या होगा? वो लोग वो लोग हैं। अब लो जी, आजिज़ी से डरने वाले वो लोग हैं जो, अब आपके हाथ में अगर अच्छा है एक कलम ले लें और किसी जगह पे नोट कर लें, कोई पेपर आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि अभी कुरान मजीद का अरबी ज़ुबान का एक उसूल हम आज सीखने लगे हैं। और जैसा पहले हमने उसूल पे पढ़े कि जैसे माँ होता है तो माँ के मानी बहुत सारे हैं। माँ का मतलब जो कुछ भी है, माँ का मतलब जो चीज़ भी है, और माँ का मतलब नहीं भी है, ऐसे ही है। जी लेकिन जब माँ के बाद इल्ला आ जाता है जी, वमा जी हम, हाँ माँ के साथ युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला, तो उस माँ के मानी क्या पढ़े थे हमने? सर नफी में हो जो जाएगा। वो बताए ना, माँ के मानी क्या पढ़े? नहीं। सर और नहीं। नहीं। तुम नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक उसूल बन गया कि अगर माँ आ जाए किसी फेल के साथ और आगे इल्ला आ जाए तो माँ का मतलब होता है नहीं। आज क्या जी पढ़ने लगे हैं? आज हम पढ़ने लगे हैं खाशिईन अल्लज़ीना, आजिज़ी करने वाले वो लोग हैं जो। अब आगे अल्लाह ताला फेल बता रहा है, और ये पहले पारे में ही 3 दफा आएगा, और ये लफ्ज़ है यज़ुन्नूना। ये क्या लफ्ज़ है? यज़ुन्नूना। यज़ुन्नूना, इसका मतलब जो है जो जन करते हैं। जन किसको कहते हैं?
गुमान गुमान जनाब गुमान को गुमान बिल्कुल उम्मीद ठीक करना। हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया। जो गुमान करते हैं, गुमान क्या चीज होती है? कोई एक साथी बताएं। मैं कहूँगा महत भाई से कि वो हमें बताएं कि गुमान, किसी के बारे में गुमान करना, ये क्या चीज होती है? सर, किसी के बारे में गुमान करना यानी कि हम किसी से कोई उम्मीद बांध लें। अच्छा, जो आपका मतलब होगा उम्मीद रखना। जी, नईम भाई बताएंगे जन के बारे में। सर, किसी के बारे में कोई अपनी मतलब राय कायम करना। अपनी राय कायम करना, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। ख्याल करना, मतलब ये है कि हकीकत का नहीं पता, हकीकत का नहीं कोई पता। पता नहीं। हम उसके बारे में अच्छा जान भी रख सकते हैं और बुरा जान भी रख सकते हैं। ऐसे ही है जी। जी जी सर। सर। जी सर। जी। तो ये पता चला कि हकीकत का नहीं पता, तो जो ख्याल हमारे ज़हन में आता है उसको क्या कहेंगे? जन। जान। ये कुरान मजीद में आएगा, पहले पारे में ऑलमोस्ट 3 दफा आएगा। लेकिन इसके साथ जन के मानी गुमान करना। अब दूसरा दूसरा जन के मानी यकीन करना भी होता है। जन के मानी यकीन करना यकीन भी। यकीन करना। लेकिन कब यकीन करना? अब सुनिएगा। पैगंबरल्लाह की तरफ। नहीं, जरा मेरी बात सुन ले, फिर इस वजह से कि वो फिर आगे पीछे हो जाएगी। साथी मुमकिन है को और चीज सुनेंगे, इसलिए कि उसूल मैं बताने वाला हूँ। यज़ुन्नूना के बाद अगर लफ्ज आ जाए इन्ना, इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक। 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 और दूसरा दरमियान में आता है अन्ना। अन्ना के मानी क्या होते हैं? बेशक। बेशक। नहीं, नहीं उसका सर, मतलब होता है कि बेशक। के बेशक। सही अन्ना है, का के बेशक। दरमियान में आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? के के बेशक। बेशक। कि बेशक। ठीक। और लफ्ज आपने क्या पढ़ा हुआ है जिसके मानी बेशक, यकीनन वो हैं? अगर नहीं पता तो मैं वक्त बचाने के लिए बताऊं। सर इन्ना मा। बद इन्नमा। चलो जी, इन्नमा बिल्कुल ठीक हो गया। इन्ना और अन्ना, इसके अंदर और ताकीद करनी हो तो इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन्ना भी कर लेते हैं तो वो इन्नमा बन गया। एक और लफ्ज है, वैसे तो 5 अल्फाज और भी हैं पूरे, लेकिन आप पढ़ते हैं सुन्ना लज़हबा। क्या पढ़ते हैं? लज़हबा लज़हबा। बिसमईहिम। जी। उस जी लाम सर। के मानी क्या है? लिए। यकीनन। यकीनन नहीं, यकीनन। यकीनन। अभी आपके सामने है ऊपर लफ्ज, पहली लाइन में देखें, लकबीरतुन व इन्नहा ला। इस जी लाम के मानी क्या है? सर, यकीनन। 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 अब आप छोटा बनाने के लिए या तो लाम के ऊपर जबर आ जाए ला, जिसके मानी यकीनन है, या इन्ना अन्ना आ जाए। बहुत ज्यादा नहीं याद रखना, इन्ना और अन्ना एक ही हैं। और दूसरा लाम, ये अगर दो आ जाए तो यजन्नूना का यजुन्नूना के मानी बदल जाएंगे, बिल्कुल उलट हो जाएंगे। अब एक होता है गुमान करना, जिसके अंदर शक होता है, यकीन नहीं होता, ऐसा है। जी सर। जी सर। तो गुमान का उलट होगा यकीन करना। गुमान का उलट क्या होगा? यकीन यकीन। करना। यकीन करना। हाँ। अब ये अरबी का उसूल है, ये याद रख लीजिएगा। अरबी जुबान पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद यजुन्नूना, यजुन्नूना अन्ना आ गया। अब इसके मानी हो जाएंगे जो यकीन रखते हैं, जो यकीन यकीन रखते रखते हैं। अच्छा। अगर अन्ना होम ना आया, अन्ना होम नहीं ना। ना आया है। किसी जगह पे यजुन्नूना, तो फिर आप इसके मानी क्या करेंगे? गुमान गुमान करते हैं। करते हैं। नईम भाई से मैं पूछूंगा, नईम भाई हमें बताएंगे दोबारा। यजुन्नूना अन्ना के बगैर आ जाए तो इसके मानी क्या होंगे?
नहीं भाई, जी वक्त सर, वो कम नेट होता है। का सर, नेट का अच्छा मसला हो गया, नेट बंद हो गया था। जी, अभी कैप्टन साहब बताएंगे। लाइट चली ख्याल गई। करना। यजुन्नूना के बाद अन्ना, नहीं मेरी बात पहले सुन लें, वक्त कम होता है। और क्लैरिटी ये है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आपने नहीं बोलना, जब आप बोल रहे हो तो फिर मैंने नहीं बोलना, इसलिए कि वो रिकॉर्ड होगी बिल्कुल वाजे। अब सवाल जी क्या है? यजुन्नूना के बाद अन्ना नहीं है तो इसके मानी क्या होंगे? ख्याल गुमान करना। करना। नहीं मैंने तो नहीं अभी बाकी साथी गाइड करें इनको, क्या बताया? गुमान करना। बीच में तो लाइट चली गई थी। जी, गुमान करना क्या जी होगा? जी, गुमान करना। गुमान करना। गुमान करना। लिख लें आप, लिख लिया। यजुन्नूना, आगे लिखें बगैर अन्ना के, जी बगैर अन्ना इन्ना और ला के। यजुन्नूना का मतलब होगा गुमान। अब दूसरा जी नंबर 2 लिखें, ठीक। यजुन्नूना के बाद अन्ना बेशक, इन्ना बेशक के, ला ताक यकीनन ये आ जाए तो फिर यजुन्नूना के मानी क्या होंगे? यकीन रखते यकीन हैं। करना। यकीन रखते हैं। जी, यकीन कर रखते हैं, यकीन करते हैं। तो इस जगह पे जो आप इस जगह पे मानी क्या करेंगे? यकीन करते हैं। यकीन रखते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब तर्जमा करने लगा हूँ। बताया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फार्मूला दिया है कि नमाज पढ़ने को जी ना चाहे तो आप अपने दिल के अंदर ये यकीन कर लें, हम्म। ईमान का हिस्सा है क्या, जी कि हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। क्यों जी? जी बिल्कुल। पक्की बात है। जी सर। बेशक। मुत्तकीन अल्लज़ीना की आखिरी जो निशानी थी, अगर किसी को याद हो तो वो क्या आखिरत पे थी? यकीन रखते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं। हाँ, और आयत क्या थी? व बिल आखिरति हुम आखिरत पे हम यूकिनून। यूकिनून। वहां लफज, वहां आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यकीन क्या होता है? उसके अंदर शक कोई नहीं होता कि जी हमने जरूर अल्लाह के सामने हाजिर होना है, आखिरत आनी है, हमने मर जाना है, फिर दोबारा अल्लाह ने जिंदा करना है, फिर हमने मैदान माशर की तरफ जाना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे हिसाब लेना है। जी। क्यों जी, यकीन है? जी सर। बेशक। आप फार्मूला देखिए कि अल्लाह ताला बता रहा है, खाशिईन अल्लज़ीना, आजिज़ी से डरने वाले वो लोग हैं, यज़ुन्नूना अन्नहुम, कहना है तो फिर मानी करने हैं, जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो, कि बेशक वो वो वो। आगे लफ्ज क्या है जनाब? मुलाकात। मुलाको। मुलाकू। मुलाकू। हाँ, अब इस किस्म के हमने 2 दफा लफ्ज पढ़ा है पहले। मैं आपको लेके जाता हूँ, व इज़ा खलाऊ बादुहुम इला बादिन व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू। सब मिलते हैं, लकू के मानी क्या थे? मिलना, मिलते हैं। मिलते जब हैं, वो मिलते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बिल्कुल मुलाकात ठीक है, करते हैं। जब वो मिलते हैं। अब इस जगह पर वहां था लकू, और जी सर। इल्का का मतलब होता है दिल के अंदर डाल देना, लिका का मतलब होता है आमने सामने होना। यहां जी मीम साथ आ गया है, हम्म, मुफलिहून जैसे था, मुलाकात करते हैं। मुफसिदून जैसे था। नहीं मेरी बात सुने पहले प्लीज। अभी मैं बात कर रहा हूं, मैंने सवाल करना है आपसे, आप उसकी तैयारी करें। मुफलिहून का मतलब क्या था? सर सलाह पाने इस्लाह वाले। करते हैं, फलाह, फलाह इस्लाह और पाने, करने वाले। फलाह मीम पाने का वाले, मतलब क्या था? मुलाकात करने पाने वाले वाले, हैं, पाने वाले। वाले, ठीक है। और मुफसिदूना का मतलब क्या होगा? साथ करने वाले। फसाद मजाक करने उड़ाने फसाद वाले। करने वाले। फसाद करने वाले। मुमिनूना का मतलब, मीम जो पहले है, मैं ये ज़हन में रखवा रहा हूं, मीम का मतलब क्या था? वाले। वाले। जी
मुमिनून या मुमिनीन का मतलब क्या होगा? ईमान लाने ईमान लाने वाले वाले वाले। ठीक है। मुफसिदून, मीम है साथ, क्या मतलब होगा? साथ करने वाले फसाद करने वाले। अब आपने बताना है। मुलाकू का मतलब होगा मुलाकात करने वाले हैं। जी मुलाकू जी का मतलब क्या होगा? मुलाकात मुलाकात करने करने वाले करने वाले हैं। मुलाकात करने वाले हैं। किससे मुलाकात? रब्बिहिम, अपने रब अपने से अपने अपने रब से। अपने रब से, अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। अब दोबारा ऊपर चलते हैं। खाशिईन अल्लज़ीना, पहले मैं करता हूं, आप सुने। आजिज़ी से डरने वाले, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो, यज़ुन्नूना अन्नहुम वो यकीन रखते हैं कि बेशक वो, मुलाकू रब्बिहिम अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल। आगे जी, यहाँ जनाब पहले तो ये हो गया। ये फार्मूला क्या है? जब नमाज पढ़ने को जी ना चाहे, आप ये याद करें, मैं ये याद करूं, हर मोमिन ये याद करे कि मैंने अपने रब से मिलना है। और पहला सवाल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा वो कौन सा होगा? नमाज का। होए 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 होए। और रसूल पाक की हदीस है, जो पहले सवाल का जवाब दे पाया तो आगे सारी ही मैं मफहूम बता रहा हूं, उसके लिए खैर ही खैर। और जो इसका जवाब नहीं दे पाया, ओए होए होए होए, उसके लिए फिर क्या है? बर्बादी ही बर्बादी। ये हदीस इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब बताइए कि जब नमाज पढ़ने को जी ना चाहे और उस वक्त हम ये ख्याल करें कि हम अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, जी सर जी जुम्बश आएगी या नहीं आएगी? जबरदस्त। तो पहला सवाल अपने ये होगा नमाज में। जी। और दूसरा ये है, मुलाकात करेंगे तो पहला सवाल अल्लाह ताला ने पूछना है नमाज। पहला सवाल जी, नमाज का। तो यहाँ मुलाकात की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और जगह पे फरमाया कि वलक़द जिअतुमूना फुरादा। मैं ये आयत बहुत पढ़ूंगा आगे भी जब आएगी। वलक़द का मतलब है और बेशक, बेशक जिअतुमूना तुम हमारे पास आओगे, फुरादा अकेले अकेले। फुरादा अकेले अकेले जितने भी लोग हैं सब अपने अल्लाह से मुलाकात करेंगे अकेले अकेले। मैं हूँगा तो अल्लाह ताला मुझसे भी करेगा कि हाँ जी महमूद साहब बताइए, नमाज पढ़ी थी जी? जी आपकी भी बारी आ गई। अल्लाह ने लेना है। कैप्टन साहब आप बताएं, महत साहब आप बताएं, सोहेब साहब आप बताएं, नईम साहब आप बताएं, मंसूर साहब आप बताएं। बच्चियों के भी नाम अल्लाह लेगा जी। जी सर। बस जी, मेरा इतना ही है। इसलिए कि अल्लाह का फार्मूला है कि वो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकू का मतलब मुलाकात मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात करने वाले। ये याद है ना, मुलाकू का मतलब क्या है? मुलाकात मुलाकात करने करने वाले। करने वाले। दोबारा कहो, मुलाकू का मतलब क्या है? मुलाकात मुलाकात करने वाले। मुलाकात करने वाले हैं। और आगे क्या है? व अन्नहुम, ऊपर ही अन्नहुम पड़ा है। और वाव बेशक का वो मतलब अलग और है। बेशक और वाव का बेशक वो मतलब क्या होगा? और और बेशक वो अन्नहुम का मतलब बेशक बेशक वो बेशक वो के बेशक वो, इलाही, इलाही तरफ, इलाही उस अल्लाह की तरफ,
کی طرف راجعون اب آگے جی اس میں فاعل پہلے ہم نے پڑھا ہے یرجعون ترجعون یہ دو لفظ پڑھے ہیں یا نہیں؟ جی سر میں دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں سمم ترجمہ کیا تھا سمم وہ بہرے ہیں مور لگا دی وہ ہے بہرے ہیں بکمن وہ اندھے گونگے ہیں وہ اندھے ہیں اندھے ہیں عمیٌ وہ اندھے ہیں سر وہ لیکن اندھے ہیں سم بکمن عمی فہم لا یرجعون تو وہاں تھا یرجعون کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے وہاں تو تھا یرجعون اب اس سے فاعل بنا راجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والا لوٹنے والا والا اب اس کی جمع ہے واو نون لگ گیا تو کیا بن گیا لوٹنے والے نہیں راجعون پہلے کیا بنا راجعون جی راجعون اب ہم نے عربی زبان سیکھنی ہے راجعون پتہ چلے گا وہ لوٹنے والے ہیں جی ملاقو بھی اس میں فاعل ہے راجعون بھی فاعل ہے وہ میم والا فاعل ہے یہ فاعل والا فاعل ہے راجعون کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہوگی جی بات جی سر یہاں آ کے رکوع ختم ہوا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ معراج المؤمن ترجمہ کیا ہے جی الصلاۃ معراج المؤمن کیپٹن صاحب بتائیں گے سر نماز مومن کی کیپٹن صاحب دوبارہ پوچھیں گے سر نہیں جی مہد بھائی سر آپ بتائیے نماز مومن کی معراج ہے نماز مومن کی معراج ہے معراج میں کیا ہوا تھا سر نماز ملی اللہ تھی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ او کی ملاقات کی تھی اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی ایسے ہی ہے جی جی سر سر اگر نماز میں یہ ذہن میں رکھیے گا نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہم نے سیکھنے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کیوں اس وجہ سے کہ اس کے معنی ہمیں بتائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہیں ہم جب پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر تو مطلب یہ ہے دنیا کی ساری چیزیں نیچے اور میرا اللہ سب سے بڑا کیوں جی جی بالکل اور پھر ساری باتیں کرتے جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ بالکل ابتدائیہ ہے دیباچہ ہے آگے جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کے وہ باتیں سیکھنی ہیں ہم نے اس لیے کہ نماز ایک مکالمہ ہے جی کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کرے آپ چاہتے ہیں جی جی سر جی سر چاہتے ہیں تو یہ کلام پڑھ لیا کرو جو ابھی پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب آپ نے باتیں کرنی ہے اللہ سے تو نماز کیوں جی مجھے یہ بتائیے ہم نے یقین کریں کہ ان چیزوں کو ایسا کبھی ڈسکس نہیں کیا نا گھر میں جی ڈسکس نہیں کیا کسی محفل میں ڈسکس نہیں کیا کسی اور جگہ پہ نہیں کیا یہ عاجزی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھی میرے پیارے ساتھی ہیں اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم ہر جگہ پہ لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے بندوں نماز اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ہے
جب باتیں کر رہے ہیں تو کتنی جی بڑی بات ہوگی کہ مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہو. میں کہتا ہوں کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اس سے میری ملاقات ہو جائے تو وہاں جو باتیں کریں گے وہ بتائیے کیسے کریں گے آپ؟ بڑے ادب کے ساتھ. دنیا کی بات ہو رہی ہے. جی اور سر. جب ان کا جو اللہ ہے اس سے باتیں ہوں گی تو پھر باتیں کیسے کریں گے؟ دھیان ادھر ادھر جائے گا؟ سوال ہی نہیں نہیں پیدا ہوتا. ہونا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے. آگے جی پڑھتے ہیں. اس لیے اگلی جو آیت ہے وہ بالکل وہی آیت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، میں کہوں گا صہیب سے، یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. نہیں بھائی، اذکروا نعمتی التی. یاد کرو وہ نعمت. نہیں، میں اذکروا جب کہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تم یاد کرو تم یاد کرو میری اس نعمت کو. میری اس نعمت کو. انعمت، منصور بھائی کریں گے. انعمت علیکم. جی سر. انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی. جو میں نے تمہارے اوپر یا تم پر انعام کی. اب میں نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے تھے دنیا کے اندر سب لوگ کہتے تھے السلام علیکم جی، خود جی ایسے ہی جی ہے. جی عزت شہرت کیوں کہ بنی اسرائیل میں سے سب سے زیادہ نبی، سب سے زیادہ رسول ان کی نسل میں سے آئے. لیکن جب عظمت آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ عجز آنا چاہیے. عجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. آج کی. وہاں کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا. وہاں کیا آ گیا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا ایمان ہے جو یہودی ہو گیا جی وہ نجات پا گیا، بس اتنا ہی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. وقت کم ہے. اب آ رہا ہے وَأَنِّي، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے شک میں نے اور بے شک میں نے. بڑا خوبصورت ترجمہ کیا جی، ماشاءاللہ. انی، کہ بے شک، یہ کا مطلب ہے میں نے. اب آگے پھر آ گیا رہا ہے فضلتکم، یہ فضیلت ہم کہتے ہیں نا، فضیلت دینا جی. تم کو فضیلت دی. اپنی زبان نہیں، میری بات سنیں، سارے ساتھ سنیں. فضیلت، یہ اس سے فضیلت سے فعل بنا ہے. تو ماضی یہ دو لفظ ہیں، فضلتو اور کم. فضلتو کا مطلب ہے میں نے فضیلت دی، کم تمہیں. فضلتکم کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے تمہیں فضیلت دی. اب مجھے بتائیے، جب انی کے اندر ترجمہ آ جائے بے شک میں نے، فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، اب اس کا ترجمہ ہوگا میں نے ہی تمہیں فضیلت دی. ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے ہی تمہیں تمہیں فضیلت دی. ان پر ہم نے پہلے ساری پڑھا دنیا ہوا کے ہے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تمام ہے جہان، العالمین جی. دنیا والوں سے تمام سب جہانوں پر. جہانوں پر، سب جہانوں، جہانوں پر. جہان، عالم، عالم جاننے والا، عالم جہان. یہاں کیا ہے؟ جہان بہت ساری چیزیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک جہان رکھا ہوا ہے جانوروں کا، ایک رکھا ہوا ہے درختوں کا، ایک چیونٹیوں کا. مطلب جتنی سپیشیز ہیں اس کو عالم کہیں گے. ان میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ اور وہ کون ہوئے؟ انسان. اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ وہ کہا بنی اسرائیل. کیوں جی؟ جی تو یہ ہے
اور تم ہوگا اور میں نے ہی تمہیں جہان والوں پر، عالمین کا کر کے جہانوں والوں پر کیا کریں گے؟ جہانوں جہانوں والوں والوں پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ پڑھیں جی. اوپر سے 3 منٹ ہیں، پہلے میں ریکارڈنگ کروا لیتا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو کریں. خاشعین الذین، عاجزی سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، یظنون انہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان والوں پر، سارے جہان والوں پر. اب میرے ساتھ پڑھیں جی. خاشعین الذین، آج سے ڈرنے والے وہ لوگ، عاجزی سے ڈرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو، ترجمہ کرے دوبارہ. آج سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو یظنون انہم، جو یقین رکھتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ہیں. اپنے رب سے ملاقات کرنے والے